नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 नी अंदर आज गुजराती विषयનું पेपर હતું, तो खास ए बधा विद्यार्थीओ माटे आजे आपणे आ विडियोनी अंदर एनुं संपूर्ण सोल्यूशन जोवाना छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, विडियोने तमे स्कीप कर्या वगर अंत सुधी जोता रहेजो अने चेनल पर तमे पहेली वार आव्या हो तो सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं, कारण के आ चेनल पर धोरण 10 अने धोरण 12 ना तमामे तमाम विषयना पेपरना सोल्यूशन से मळी रहेवाना छे। ओके, वधारे समय ना लेता विडियोनी शरूआत करीए तो सौथी पहेला विद्यार्थी मित्रों विभाग ए छे। विभाग ए नी अंदर छे योग्य रीते आपणे जोड़का जोड़वाना हता। तो जोईए अहींया अनी अंदर आपणे युक्ति आपी छे अने ब नी अंदर सामे एनुं पात्र आप्युं छे के जे उक्ति आपेली छे कोण बोले छे। जोईए आपणे पहेली युक्ति आपेली छे के हा बेटा चाल बहु मोडुं थई गयुं, तो एनी अंदर शुं आवशे तो के वेणु काका। बीजी युक्ति आपी है बोडीने तावड़ी काहकी केवी, बीजानी अंदर शुं आवशे तो के जीवलो। त्रीजू आपणी बबलीनी ज पगली जाणे, त्रीजानी अंदर शुं आवशे तो के क आवशे, डूंगरनी पत्नी। चौथू बाप ढेल ते आज जीवतरमा दान दीधा छे, चौथानी अंदर शुं आवे तो के आंबा पटेल। केवी रीते आवशे तो के पहेलामां ड, बीजामां ई, तीजामां क अने चौथामां ब, आवी रीतनुं थशे। ओके, आगळ वधीए आपणे। तो बनी अंदर विकल्पोनी अंदर साचो विकल्प पसंद करीने जवाब लखवानो छे। 5 नंबरनी खाली जग्या आपणने अहींया आपेली छे के भूली गया पछी कृति खाली जग्या मूळ संग्रहमांथी लेवामां आवेली छे, तो एनी अंदर शुं आवशे तो के त्रीजो पुरुष। अहींया जवाब टेक करेला छे, जवाब बधा हासा होय एवुं शक्य नथी, छोकराए करेला होय। ओके, छठो प्रश्न है सत्री कृति है ए भूलकणापणामांथी खाली जग्या निष्पन्न थाय छे तो के निर्दोष हास्य। सातमो प्रश्न है वटपत्र में सूतेला भगवानना मोढा पर खाली जग्या हास्य हतुं, तो एनी अंदर आवशे भुवन मोहन। 8 नंबरनी खाली जग्या है डांगवनो अने कृतिमां लेखक कवि खाली जग्याने याद करे छे, तो एनी अंदर शुं आवशे तो के 8 नंबरना प्रश्ननी अंदर जवाबमां आवशे राजेन्द्र शुक्ल। राजेन्द्र शुक्ल आवशे, कारण के पाठ्यपुस्तकनी अंदर राजेन्द्र शुक्ल आपेलुं छे। घणा बधा राजेन्द्र शाह करीने आव्या छे, पण एनी अंदर हासो जवाब आवशे राजेन्द्र शुक्ल। एना पछी 9 नंबरनो प्रश्न छे होस्पिટલની शोभामां शानाथी વધારો થઈ શકે, तो હોસ્પિટલના જે બેડ છે એ ખાલી રહેવાથી હોસ્પિટલની શોભામાં વધારો થાય છે। एना पछी हिमालयमां एक साहस कृति छे एनी अंदर शुं प्रगट थाय छे, तो एनी अंदर साहस प्रगट थतुं जोवा मळे छे। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों 3-4 वाक्यनी अंदर जवाब लखवाना हता, गमे ते 2 प्रश्न लखवाना हता। लेखके राता रंगना छोपड़ाना बधा ज पाना शा माटे चीरी नाख्या। बीजो प्रश्न हतो विराट भाईए मनीषा अने नरेननी सगाई शा माटे ना पाडी, अने भगवत गीता विषे गांधीजीए शुं अभिप्राय आप्यो ए जणावो। 3 मांथी तमारे कोई पण 2 प्रश्नना जवाब लखवाना हता। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों 8-10 वाक्यनी अंदर जवाब लखवाना छे, गमे ते 2 प्रश्न। रेसनो घोड़ो कृतिने आधारे बाळकना घडतरमां अडचणरूप बनता परिबळो विषे जणावो। बीजो प्रश्न हतो भूखथी भूंडी भीख पाठना आधारे काळનું पात्रालेखन, अने छेल्लो प्रश्न हतो ढेल घोड़ीनी वफादारी अने खानदानी विषे विगते वर्णवो। कोई पण 2 प्रश्न तमारे आमांथी लखवाना हता। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों आपणे विभाग बी तरफ आगळ वधीए। विभाग बी नी अंदर पण जोड़का आप्या छे, अहींया साहित्यकार आप्या छे अने एना सामे एनी कृति आपी छे। विनोद जोशी, तो एनी कृति कई छे तो के एनी सामे क आवशे, हूँ एवो गुजराती। रावजी पटेल, तो एनी सामे ब आवशे, एक बपोरे। एना पछी 19 जयंत पाठक, तो एनी सामे ई आवशे, वतनथी विदाय थता। अने छेल्ले गंगा सती, तो एनी सामे आवशे शीलवंत साधुने। क ब ई अने अ आ रीते जोड़का थशे। त्यार पछी आपणे आगळ वधीए तो विकल्पो मांथी योग्य विकल्प पसंद करीने जवाब लखवाना छे। गंगा सतीए खाली जग्याने नजर सामे राखी अने भजनो रच्या, तो एनी अंदर आवशे पानबाई। 22 नंबरनो प्रश्न मोरलीना आभमां खाली जग्याना नामनो मयंक उगे छे, तो 22 नंबरना प्रश्ननी अंदर जवाब आवशे श्याम। 23 नंबरनो प्रश्न छे
કુટુંબ જીવનના સંબંધોનું મધુર ચિત્ર ખાલી જગ્યા કાવ્યમાં છે, તો એની અંદર આવશે ચાંદલીઓ. એના પછી 24 નંબરનો પ્રશ્ન, વતનથી વિદાય થતા કવિ વતન પ્રત્યેનું ખાલી જગ્યા અનુભવે છે, તો કે તલસાટ. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ તો એક વાક્યની અંદર જવાબ આપવાના છે. ગરીબ સ્ત્રીની ચૂંદડી ક્યાં સુધી સાથે રહે છે, તો કે કફન સુધી અથવા તો મૃત્યુ સુધી. એના પછી 26 નંબરનો પ્રશ્ન, કવિની દ્રષ્ટિએ ભારવાળો મુગટ એટલે હું? ભારવાળો મુગટ એટલે કે જવાબદારીવાળો મુગટ. આવી રીતનો જવાબ લખવાનો હતો. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો લાંબા પ્રશ્ન છે, 3-4 વાક્યમાં ઉત્તર લખો. ગમે તે 2 પ્રશ્નમાંથી તમારે લખવાના હતા. એના પછી 8-10 વાક્યની અંદર જવાબ લખવાના છે, ગમે તે 2 પ્રશ્ન. બધા પ્રશ્ન આપણે લાંબા નથી જોતા, વિડીયો ઘણો બધો લાંબો થઈ જશે. એના પછી આપણે વ્યાકરણ વિભાગ ખાસ જોવાનો છે. વ્યાકરણ વિભાગની અંદર સૌથી પહેલાં અહીંયા આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને જવાબ લખવાનો છે. અહીંયા આપણે જોડણી કઈ હાચી છે ને એ સૌથી પહેલાં લખવાનું છે. કીડિયારું આપ્યું છે, તો કીડિયારાની હાચી જોડણી કઈ થશે, તો કે બીજી જે જોડણી છે કીડિયારાની એ હાચી થશે. સન્નિધિ, તો એની ત્રીજી જે જોડણી છે એ હાચી થશે. ત્યાર પછી શબ્દની સાચી સંધિ છોડો. ચાતુર્માસ, તો ચાતુર્માસ એની અંદર કઈ જોડણી હાચી થશે, તો કે એની અંદર બીજી જોડણી ચાતુ પ્લસ માસ. એના પછી સમાસ ઓળખાવાનો છે 35ની અંદર, તેજપુંજ, તો એની અંદર આવશે તત્પુરુષ સમાસ. એના પછી જોડણી ભેદ થતો અર્થભેદ જણાવવાનો છે. સુર, તો એનો અર્થ થશે નાદ, અને આસુર એટલે એનો અર્થ થશે દેવ. 37 નંબરનો પ્રશ્ન તમારી સામે છે. ભાવાર્થ બનીને એ તો નજરની પીંછીને ધૂળ ઉપર પસવારી રહી હતી. વાક્યની અંદર કયો અલંકાર છે એ જણાવવાનો છે. તો 37 નંબરના પ્રશ્નની અંદર જવાબ આવશે રૂપક. એના પછી સુરક્ષિત શબ્દ છે એની અંદર કયો પ્રત્યય રહેલો છે એ જણાવવાનો છે, તો એની અંદર આવશે પૂર્વ પ્રત્યય. એના પછી સમાનાર્થી શબ્દ જણાવવાનો છે. ઓથ, તો કે સહારો, અને એના પછી સાંજ, તો એની અંદર આવશે સંધ્યા. એના પછી કંચન સંજ્ઞાનો આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રકાર શોધીને લખો. કંચન સંજ્ઞાનો આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રકાર શોધીને લખો, તો 40ની અંદર જવાબ આવશે દ્રવ્યવાચક. એના પછી 41 નંબરના પ્રશ્નની અંદર દાવપેશ રમવા એટલે કે યુક્તિ પ્રયુક્તિ કરવી અથવા તો છળ કપટ કરવો, આવો એનો અર્થ થશે. એના પછી કહેવતનો અર્થ આપવાનો છે. બાંધી મુઠ્ઠી લાખની, તો જ્યાં સુધી ઘરની વાત બહાર ન જાય ત્યાં સુધી વ્યક્તિનો માન મોભો જળવાઈ રહેશે, આવો એનો અર્થ થાય. એના પછી શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપવાનો છે. શબ્દને ઓઢાડવાનું લુગડું એને શું કહેવાય, તો કે કફન કહેવાય. શ્યામ, તો કે શ્વેત અથવા તો ધવલ, તમે 2 શબ્દ લખી શકો. એના પછી કર્તરી વાક્ય બનાવવાનું છે. 45ની અંદર કર્તરી વાક્ય એવું થશે કે જશોદા મૈયાએ કૃષ્ણ કુંવરને શણગાર્યો. એના પછી તળપદો શબ્દ અહીંયા આપ્યો છે, એનું શિષ્ટ રૂપ લખવાનું છે. ખોભણ, તો કે એનો અર્થ શું થશે, તો કે ગુફા. એના પછી વાક્યમાંથી વિશેષણ શોધી અને એનો પ્રકાર લખવાનો છે. તો અહીંયા વિશેષણ થશે થોડા. કેવું વિશેષણ થશે, તો કે માત્રાવાચક અથવા તો પ્રમાણવાચક. નીચેના વાક્યમાંથી ક્રિયા વિશેષણ શોધીને લખવાનું છે. અહીંયા ક્રિયા વિશેષણ કયો શબ્દ થશે 48 નંબરના પ્રશ્નની અંદર, તો જવાબ આવશે કદી. કેવું, તો કે સમયવાચક. એના પછી 49ની અંદર ધ્વનિ ઘટકો છે એ છૂટા પાડવાના છે. સૌંદર્ય, તો શું થશે, અહીંયા હું લખી દઉં છું તમને. આવી રીતના એના ધ્વનિ ઘટકો થશે. ઓકે. એના પછી વાક્યનું પ્રેરક વાક્યમાં રૂપાંતર કરવાનું છે. અહીંયા વાક્ય આપણને આપેલું છે કે આપણે પ્રેમ સૌંદર્યનું ગીત ગાઈએ, તો પછાની અંદર શું થશે, તો કે આપણે પ્રેમ સૌંદર્યનું ગીત ગવડાવીએ, આવું એનું થશે. એના પછી 51 નંબરના પ્રશ્નની અંદર એક
પંક્તિ આપેલી છે એની અંદર કયો છંદ વપરાયેલો છે એ જણાવવાનું છે. તો એની અંદર દોહરા છંદ વપરાયો છે. અને છેલ્લે યમનસ ભલગા કયા છંદનું બંધારણ છે? તો એની અંદર જવાબમાં આવશે શિખરણી. તો આટલા પ્રશ્નો વિદ્યાર્થી મિત્રો હતા વ્યાકરણના. હવે આપણે વિભાગ ડી તરફ આગળ વધીએ. તો વિભાગ ડી ની અંદર છે એક પંક્તિ આપેલી છે, એનો અર્થ વિસ્તાર તમારે કરવાનો હતો. એના પછી 100 શબ્દોની અંદર અહેવાલ પૂછ્યો છે. અતિવૃષ્ટિને કારણે સર્જાયેલી તારાજી અને જાનહાનિનો અહેવાલ લખવાનો છે. એના પછી સંક્ષેપીકરણ છે. અને છેલ્લે નિબંધ પૂછાયેલો છે. 3 વિષય આપેલા છે, એમાંથી ગમે તે એક વિષય ઉપર નિબંધ લખવાનો હતો. 8 માર્ક્સ એના હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું ધોરણ 10 ગુજરાતીનું આજનું લેવાઈ ગયેલું ક્વેશ્ચન પેપર અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. આશા રાખીશ કે આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલ ઉપર તમે પહેલી વાર આવ્યા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ દોસ્તો આવા જ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.